እሺ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ዛሬ የምናየው የ12ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት 3.2 ፓወር ሪቫልሪ ኤንድ ኮንሶሊዴቲንግ ሴንትራል ገቨርንመንት ፍሮም 1855 ቱ 1930 የሚለው እናያለን። በባለፈው ቻፕተር 3ን 3.1ን ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ኢን ዘ 9th ሴንቸሪ የሚለውን አይተናል። So revise ለማድረግ we have seen the reasons behind the revival of the Ethiopian long distance trade in the 9th century. Such reasons were: one, the emergence of the Gibe monarchical status in the Gibe Valley; two, the relative political instability in the Red Sea region. These are two important factors that helped for the revival of the Ethiopian long distance trade in the 9th century. And we have seen some important market centers in the 19th century long distance trade route of Ethiopia, such as Bonga, that was an important market center in Kaffa, Asandabo in Wollega, Baso in Gojam, Derita in Gondar, Ancharo and Bati in Wollo, and Ankober as well in Shoa, and Sodo in Gurage. And we have seen that the Ethiopia long distance trade route was basically started from southwestern Ethiopia because many of the natural products existed there. And we have seen two important trade routes of the 9th century long distance trade of Ethiopia. And as well, we listed some important trading items of the Ethiopia long distance trade in the 9th century, such as gold, ivory, wax, animal skins, slaves, and coffee. And with regard to the merchants, we have said that the Muslims and the Christians were participating in the long distance trade route of the 9th century. And two important Muslim merchants were the Jabarti, that were trading in the northern part of the Ethiopian region, whereas Afkalas were the Muslim merchants in the southwest of the Ethiopian region. In addition, we have seen trade as an important factor for interaction of the different peoples of the Ethiopia region. For that matter, it was a means of exchange of ideas and cultures, and trade also led to the introduction of Islamic religion in the Gibe region. Now, to proceed to 3.2, power rivalry and consolidating of central government from 1855 to 1930. እንግዲህ በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ከመመስረቱ በፊት ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት በአፄ ቴዎድሮስ ከመመስረቱ በፊት ኢትዮጵያ ለ80 ዓመታት በላይ የዘመነ መሳፍንት ቀውስን አስተናግዳለች። ሰው በኢትዮጵያ ታሪክ እንግዲህ ዘመነ መሳፍንት የሚባለው ከመቼ እስከ መቼ ያለው ጊዜ ነው? ከ1769 ዓመተ ምህረት እስከ 1855 ያለው ጊዜ ዘ ፔሪድ ኦፍ ዘመነ መሳፍንት ወይም ደግሞ ዘ ኤራ ኦፍ ፕሪንስስ ተብሎ ይጠራል። እና በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ ኤክስፒሪየንስድ ኤ ፔሪድ ኦፍ ኢንቴንስ ሪጂናሊዝም፣ ከፍተኛ የሆነ አካባቢያዊነት ወይም ደግሞ የአካባቢ ክፍፍል ነበር በኢትዮጵያ። ኢት ዋዝ ዜር ዌር ኦልሶ ኢንድለስ ሲቪል ዋርስ፣ ማለቂያ የሌለው የእርስ በርስ ጦርነት ነበር በተለያዩ ዋርሎርዶች መካከል። and the power of the Solomonic rulers had been declined። በዚህ ወቅት የሰለሞኒክ ዳይናስቲ ሩለሮች ፓወራቸው በእጅጉ የቀነሰበት ዘመን ነበር። እንደገና የሪጂናል ሎርዶች ፓወር በተገላቢጦሽ የጨመረበት ወቅት ነበር። there was an increasing of the power of regional lords። በዘመነ መሳፍንት ወቅት the የጁራስ ዶሚኔት the Ethiopian politics፣ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ከፍተኛውን የበላይነት የነበራቸው የጁ ራሶች ነበሩ እና ይሄ የጁ ዳይናስቲ በዘመነ መሳፍንት ወቅት የነበረ ስርወ መንግስት ወይም ደግሞ ዳይናስቲ ነው። የጁ ዳይናስቲ መስራች ማን ነው የሚለውን ያዙ። መስራቹ ራሳሊ ይባላል። ታላቁ ራሳሊ ወይም ራሳሊ ዘግሬት ይባላል። ራሳሊ ዘፈረስት ይባላል።
በ1786 ዓመተ ምህረት ነው የጁ ዳይናስቲ የመሰረተው። የጁ ዳይናስቲ ጠንካራው ሩለር ራስ ጉግሳ የሚባለው ነው። ከ1803 ዓመተ ምህረት እስከ 1825 ዓመተ ምህረት የጁን ስርወ መንግስት የመራው ነው እና በሱ ወቅት ሪላቲቭ የሆነ ፒስ ነበር። በዚህ በዘመነ መሳፍንት ወቅት የጁ ዳይናስቲ ሩለር በነበረው በራስ ጉግሳ ፔሪየድ ሪላቲቭ የሆነ ስቴቢሊቲ ነበረ። ሌላ እነዚህ የጁ ዳይናስቲ ሩለሮች ወራሸህ ይባላሉ። ወራሸህ ዳይናስቲ ሆኖ የጁ ዳይናስቲ ተብሎ ይጠራል ይሄ ስርወ መንግስት። እነዚህ የጁ ዳይናስቲ ሩለሮች ዜዌር አማራይዝድ ኦሮሞስ ዊዝ ሙስሊም ባክግራውንድ፣ አማራይዝድ የሆኑ ኦሮሞዎች ናቸው። የሙስሊም ባክግራውንድም የነበራቸው ናቸው። የጁ ዳይናስቲ ሩለሮች የሚጠቀሙት ማዕረግ ራስ ቢትወደድ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ራስ ቢትወደድ በዘመነ መሳፍንት ወቅት የተለያዩ ዋርሎርዶች ለማግኘት ይህን ማዕረግ ለማግኘት ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ያደርጉ ነበር። ሶ ኢት ዋዝ ዘ ሞስት ፕሬስቲጂየስ ታይትል ዲዩሪንግ ዘመነ መሳፍንት። በዘመነ መሳፍንት ወቅት የነበሩ ዋርሎርዶች ጦርነት የሚያካሂዱት ይህንን የማዕረግ ስም ለማግኘት ነው። ሌላ እነዚህ የጁ ዳይናስቲ ሩለሮች ዋና ማዕከላቸው ሴንተራቸው ካፒታላቸው ደብረ ታቦር ነበር። እነዚህ የጁ ስርወ መንግስት መሪዎች they could not bring lasting peace in Ethiopia and they did not unify Ethiopia ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ አልቻሉም። ዘላቂ ሰላም በኢትዮጵያ ማስፈን አልቻሉም እና የጁ ዳይናስቲ ያከተመው በ1853 ዓመተ ምህረት ነው። ያ ምንድነው? የመጨረሻው የጁ ዳይናስቲ ሩለር ራሳሊ ሁለተኛው ደግሞ ታናሹ ራሳሊ የሚባለው ነው። እሱ በካሳ ኃይሉ ሲሸነፍ ነው አይሻል ላይ። ሶ ከዚህ በኋላ የጁ ዳይናስቲ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊያከትም ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች በዚህ በዘመነ መሳፍንት ወቅት it was torn by religious controversies። የዘመነ መሳፍንት ሌላኛው መገለጫው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሪሊጂየስ ኮንትሮቨርሲ ውስጥ መግባቷ ነው። ከፍተኛ የሆነ የእምነት ውዝግብ ውስጥ ገብታለች፣ ወይም ደግሞ ቀኖናዊ ልዩነቶች ላይ ቀኖናዊ ልዩነት ክርክር ላይ ልትገባ ትችላለች ማለት ነው። in addition during ዘመነ መሳፍንት peasants became poor። አርሶ አደሩ በከፍተኛ ሁኔታ በድህነት አረንቋ ውስጥ ገብቷል ነው። ምክንያቱም የአርሶ አደሩ የእርሻ መሬቶች የጦር ሜዳዎች ነበሩ። አርሶ አደሩ ሳይፈልግ ወደ ጦርነት እንዲሳተፍ እንዲገባ ይደረግ ነበር። ሌላኛው ጉዳይ በዚህ ሪሊጂየስ ዶክትሪናል ኮንትሮቨርሲስ የሚለው ነው። እንግዲህ የክርስትና እምነት በኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ የገባው በኢዛና ዘመነ መንግስት በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መሆኑን ታውቃላችሁ። ይሄ ክርስትና እምነት ዶክትሪናል ኮንትሮቨርሲዎችን በተለያየ ወቅት አስተናግዷል። ክርስትና እምነት የመጀመሪያው ዶክትሪናል ኮንትሮቨርሲ ሰፈር ያደረገው ያጋጠመው በመካከለኛው ዘመን ነው። ይሄውም በሁለት ግሩፖች መካከል ነው። አንደኛው አባ ኤዎስጣቴዎስ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ተክለ ሃይማኖት። በሁለቱ መካከል ከፍተኛ የሆነ ሪሊጂየስ ኮንትሮቨርሲ ነበር በዚህ በመካከለኛው ዘመን። የኮንትሮቨርሲው ምክንያት ዘ ኦብዘርቫንስ ኦፍ ሳተርዳይ አስ ሳባት ነው። ቅዳሜን እንደ ሰንበት በማክበር ጉዳይ ላይ ነው የተነሳው እና ይሄ በመካከለኛው ዘመን ወቅት የነበረው የክርስትና ኮንትሮቨርሲ ሪሊጂየስ ኮንትሮቨርሲ በኢምፐረር ዘርዓ ያዕቆብ ሶልቭ ተደርጓል በ1450 ዓመተ ምህረት ምን በተባለ ጉባኤ ካውንስል ኦፍ ደብረ ምጥማቅ እና ታላቁ ዘርዓ ያዕቆብ በዚህ በደብረ ምጥማቅ ካውንስል ምን ብሎ ነው የወሰነ? ይሄን ክርክር ሶልቭ ለማድረግ ሁለቱም ቀኖች ሰንበት ተደርገው እንዲከበሩ ሳተርዳይ እና ሰንዳይ ሁለቱም ሰንበት ሆነው እንዲከበሩ ውሳኔ በማስተላለፍ በአባ ኤዎስጣቴዎስ እና በተክለ ሃይማኖት መካከል የነበረውን ኮንትሮቨርሲ ሪሊጂየስ ኮንትሮቨርሲ ሶልቭ አድርጓል ማለት ነው። ሁለተኛው ሪሊጂየስ ኮንትሮቨርሲ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያጋጠማት በዘመነ መሳፍንት ወቅት ነው።
በዚህ በዘመነ መሳፍንት ወቅት ሁለት ሴክቶች ኢመርጅ አድርገዋል። አንደኛው ስሪ በርዝስ የሚባለው ሶስት ልደት የሚባለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሁለት ልደት የሚባለው ነው። እንደገና ይሄ ሶስት ልደት የጸጋና ቅባት ተብሎ በሁለት ይከፈላል። የጸጋ የሚባለው ወይም ደግሞ ግሬስ ኢትስ ዶሚናንት ፈርስት ኢን ጎንደር ኤንድ ዘን ሸዋ፣ መጀመሪያ ጎንደር ላይ በኋላ ሸዋ ላይ ዶሚናንት የሆነ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቅባት የሚባለው ነው። ኢትስ ሃድ ስትሮንግ ሰፖርት ስፔሻሊ ኢን it had strong support especially in the areas of ጎጃም አካባቢ ስትሮንግ ሰፖርት አለው ይሄ ቅባት የሚባለው ሶስት ልደት። ሁለተኛው ሁለት ልደት የሚባለው ነው። ኦብቪየስሊ ጀሰስ ሃድ ቱ በርዝ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ልደት አለው ብሎ የሚያምን ነው። ሁለቱም አካላት ተዋህደዋል፣ አንድ ሆነዋል የሚል አስተምሮ የሚከተል ነው። ይሄን አስተምሮ ኢትዮጵያ ፓትሪያርክ የግብጽ ፓትሪያርክ የነበሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሄድ ይደግፉታል፣ አፄ ዮሐንስ ይደግፈዋል። በዋናነት የተዋህዶ የሚባለው ሴክት ነው ሁለት የሚባለው እና ዶሚናንት የነበረው ትግራይና ላስታ አካባቢ ነው በዚህ ወቅት። እስቲ የዘመነ መሳፍንት ፔሪድ እንዴት አከተመ የሚለውን ስናይ እንግዲህ የዘመነ መሳፍንት ወይም ደግሞ ኤራ ኦፍ ፕሪንስስ ኢንድ ያደረገው በካሳ ኃይሉ አማካኝነት ነው። ካሳ ኃይሉ ሮዝ አጌንስት ዘ ወራሽ ዳይናስቲ፣ የወራሽ ዳይናስቲ የጁን ዳይናስቲ በመቃወም እና እነሱን በመታገል በሂደት የጁን ዳይናስቲ እንዲያከትም አድርጓል፣ እንዲያበቃለት አድርጓል። ካሳ ኃይሉ እንግዲህ when he was at ቋራ በነበረበት ወቅት he fought against the Egyptians and he was defeated at the Battle of ደባርቅ in 1848 ደባርቅ ላይ በ1848 ዓመተ ምህረት በግብጾች ተሸንፏል። ከግብጾች ጋር ተዋግቶ በግብጾች ተሸንፏል። በመቀጠል የተለያዩ የአካባቢ ገዢዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ድልን ተቀዳጅቷል። ለምሳሌ አራት ዋና ዋና ድሎችን ተቀዳጅቷል ካሳ ኃይሉ። በእነማን ላይ? አንደኛ በጎጃሙ ደጃዝማች ጎሹ ዘውዴ ላይ በ1852 ዓመተ ምህረት ባትል ኦፍ ኩራምባ በተባለ ባትል ላይ ድልን ተቀዳጅቷል። ወይም ደግሞ አዘ ባትል ኦፍ ኩራምባ ደጃዝማች ጎሹን አሸንፏል በ1852 ዓመተ ምህረት። በመቀጠል የራሳሊን ቫዛሎች ብሩ አሊጋዝ እና ደጃች ብሩ ጎሹን ጎርጎራ ቢቼል ላይ በአፕሪል 1853 ዓመተ ምህረት አሸንፏቸዋል። እንደገና የየጁ ስርወ መንግስት የመጨረሻው ሩረሩን ራሳሊ ሁለተኛን አይሻል በተባለ ባትል በ1853 ዓመተ ምህረት አሸንፏል። ይሄም የየጁ ስርወ መንግስትን እንዲያከትም አድርጓል ወይም ደግሞ እንዲያበቃለት አድርጓል። በመቀጠል የመጨረሻው ኮንፍሮንቴሽኑ ከሰሜኑ ራስ ውቤ ጋር ነው። የሰሜኑ ራስ ውቤን ደራስጌ ባትል ላይ በ1855 ዓመተ ምህረት ድባቅ በመምታት ካሳ ኃይሉ አፄ ቴዎድሮስ ተብሎ ነግሷል። ይሄ የደራስጌ ባትል ኢንዲድ ዘ ፔሪድ ዘመነ መሳፍንት የዘመነ መሳፍንትን ፔሪድ እንዲያከትም ያደረገ ታላቅ ባትል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ካሳ ኃይሉ ይባል የነበረው አፄ ቴዎድሮስ ሁለተኛ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ተብሎ በ1855 ዓመተ ምህረት ሊነግስ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ አፄ ቴዎድሮስ ተብሎ ከተነገሰ በኋላ ምን ለውጦችን ሪፎርሞችን ኢንትሮዲዩስ አድርጓል ስንል አንደኛ he attempted to unify the country ኢትዮጵያን አንድ የማድረግ እርምጃ ጀምሯል። he introduced centralized administration ማዕከላዊ መንግስትን ጠንካራ የሆነ ማዕከላዊ መንግስት አስተዳደርን ኢንትሮዲዩስ አድርጓል። ብሔራዊ ወታደር እንዲቋቋም አድርጓል። he created national army. Emperor Theodorus was well aware of the value of military training and military discipline and proper firearms. ከምንም በላይ ወታደራዊ ስልጠና አስፈላጊ መሆኑን፣ ሚሊታሪ ዲሲፕሊን
አስፈላጊ መሆኑንና ዘመናዊ የጦር መሳሪያ አስፈላጊ መሆኑን ጠንቅቆ ይረዳ ነበር። ሰው በዛም በተለይ ሚሊታሪውን ሪፎርም ለማድረግ he introduced different military titles የተለያዩ ወታደራዊ ማዕረጎችን ኢንትሮዲዩስ አድርጓል። ለምሳሌ 10 አለቃ የሚባለው ወይም ደግሞ ኮርፖራል፣ 50 አለቃ፣ ሰርጀንት እና 100 አለቃ፣ ሊውትናንት ብሎም ሻለቃ፣ ሜጀር የሚባሉ ታይትሎችን በኢትዮጵያ የሚሊታሪ ሂስትሪ ኢንትሮዲዩስ ያደረገው አጼ ቴዎድሮስ ነው። አጼ ቴዎድሮስ የተለያዩ አካባቢ ገዢዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል he launched series of campaigns against ወሎ፣ ጎጃም፣ ሸዋ and others to unite ኢትዮጵያ። ወደ ተለያዩ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ዘመቻ በማድረግ ኢትዮጵያን አንድ የማድረግ ሙከራ አድርጓል። አጼ ቴዎድሮስ he punished those who tried to resist and his soldiers to reinforce strict military discipline። ምናልባትም እሱን የሚቃወሙ አካላት ካሉ በእነሱ ላይ ስትሪክት የሆነ እርምጃ ይወስዳል፣ በወታደሮቹም ላይ ስትሪክት የሆነ እርምጃ ይወስዳል። ዋናው ዓላማው ስትሪክት የሆነ ሚሊታሪ ዲሲፕሊን ለማስፈን ነው። አጼ ቴዎድሮስ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር የነበረው ግንኙነት አንሄልዚ ነበር። he had unhealthy relations with the Ethiopian Orthodox Church not because of religious reasons rather because he wanted to he attempted to confiscate the extra land holdings of the church to redistribute it among landless peasants። እንግዲህ ዋናው ሪዝኑ በእምነት ጉዳይ ሳይሆን አሁን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር አንሄልዚ ሪሌሽንሺፕ የነበረው የቤተክርስቲያን መሬት ተቆጣጥሮ ነጥቆ ለድሃው መሬት አርሶ አደር ለመስጠት ፍላጎት ነበረው ሰው። በዚህም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ክለርጂዎች ጋር ቤተክርስቲያን ሰዎች ጋር ፊት ተዛዝሯል። ይሄ ብቻ አይደለም። አጼ ቴዎድሮስ he declared that the church should retain land that could maintain no more than 2 priests and 3 diaconus። አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ 2 ቄሶችና 3 ዲያቆኖች ብቻ እንዲያገለግሉ ለነዛ የሚያገለግል መሬት ብቻ እንዲኖራት ቤተክርስቲያን። ከዛ ውጭ ያለው መሬት የቤተክርስቲያን መሬት ለአርሶ አደሩ እንዲሰጥ የሚል ውሳኔ ነበር። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ አቡነ ሰላማ አጼ ቴዎድሮስን ኤክስኮሙኒኬት አድርገውታል፣ አውግዘውታል። በእርግጥ በዚህም አጼ ቴዎድሮስ አቡነ ሰላማን ኢምፕሪዝንድ አድርጓቸዋል በ1864 ዓመተ ምህረት። በዛም እዛው ወህኒ ላይ እንዳሉ በ1867 ዓመተ ምህረት ህይወታቸው አልፏል። ሶ አጼ ቴዎድሮስ he faced oppositions from the clergy በቤተክርስቲያን ሰዎች በቄሶች ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ አጋጥሞታል። ይሄ ብቻ አይደለም። he faced opposition from the regional lords ከሪጂናል ሎርዶችም ከአካባቢ ገዢዎችም ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ አጋጥሞታል። ለምን ተቃወሙ ለሚለው ደግሞ ሪጂናል ሎርዶች ለምን አጼ ቴዎድሮስን ተቃወሙ ስንል the regional lords their economic and political powers የኢኮኖሚ ፓወራቸውና የፖለቲካል ፓወራቸውን አጥተዋል በአጼ ቴዎድሮስ ሴንትራላይዜሽን ፖሊሲ ምክንያት፣ በአጼ ቴዎድሮስ የማዕከላዊ ፖሊሲ ምክንያት ሰው በዛ ምክንያት እነዚህ ሪጂናል ሎርዶች እና ክለርጂዎች ኦፖዝድ አድርገውታል። እንዲያውም በሂደት አጼ ቴዎድሮስ የተቆጣጠራቸው ኮንከርድ ቴሪቶሪዎች በቢግ ሎርዶች ቁጥጥር ስር ሆነዋል። ለምሳሌ ጢሶ ጎበዜ ኦፍ ወልቃይት፣ ደጃች ካሳ ምርጫ ኦፍ ትግራይ፣ ተድላ ጓሎ ኦፍ ጎጃም፣ ዋክሹም ጎበዜ ገብረ መድኅን ኦፍ ላስታ፣ ንጉስ ምኒልክ ኦፍ ሸዋ። ምናልባትም እነዚህ ፓወርፉል የሆኑ ሎርዶች በአንድ ወቅት አጼ ቴዎድሮስ የተቆጣጠራቸውን ፕሮቪንሶች፣ ግዛቶች መቆጣጠር ችሏል ማለት ነው። አጼ ቴዎድሮስ የኢትዮጵያን ኋላ ቀርነት ጠንቅቆ ይረዳ ነበር። he was well aware of the Ethiopian backwardness እና he sought firearms to manufacture in Ethiopia by the Ethiopians rather than solely importing European manufactured goods። አጼ ቴዎድሮስ ኢትዮጵያውያን ዘመናዊ የጦር መሳሪያ እንዲያመርቱ እንዲሰሩ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ነበር። ቀጥታ ከአውሮፓውያን የተለያዩ ሸቀጦችን ማኑፋክቸርድ ጉዶችን ኢምፖርት ከማድረግ ይልቅ ኢትዮጵያውያን ራሳቸው
ሞደርን ፋየርአርም እንዲያመርቱ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ነበረው። በዚህም በተደጋጋሚ ለአውሮፓ መንግስታት ደብዳቤ ይጽፍ ነበር። ሆኖም ግን የአውሮፓ መንግስታት ለአፄ ቴዎድሮስ ጥያቄ ፖዚቲቭ የሆነ ሪስፖንስ አልነበራቸውም። በተለይ ደግሞ የእንግሊዝ መንግስት ለአፄ ቴዎድሮስ ቴክኒካል አሲስተንስ ለማድረግ የቴክኒክ ድጋፍ ለማድረግ ፍላጎት አልነበረውም። ሰው በዚህም በመናደድ ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ አፄ ቴዎድሮስ ሂቱ ካፒቴን ካሜሩን ብሪቲሽ ካውንስል ኤንድ ዩሮፒያን ሚሽነሪስ ኢን ኢትዮጵያ አስ ሆስቴጅስ የእንግሊዝ መንግስት ተወካይ የነበረውን ካፒቴን ካሜሩን እና የአውሮፓ ሚሽናሪዎችን ሆስቴጅ ያደረጋቸው ደግሞ አገታቸው ነው እና እነዚህን የአውሮፓ ሚሽናሪዎችን ሂ ፎርስድ ዘም ቱ ማኑፋክቸር ሞርታርስ አት ጋፋት ላይ የጦር መሳሪያ ዘመናዊ ጦር መሳሪያ እንዲሰሩ አስገድዳቸው ነው የሚለው። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የእምነት ሰባኪዎች ናቸው። የጦር መሳሪያ እንዴት መስራት እንደሚቻል እውቀት የላቸውም። ሆኖም ግን ያለ የሌለ አቅማቸው ተጠቅመው they produced a cannon for Emperor Theodorus. such cannon was known as ሴባስቶፖል። ለአፄ ቴዎድሮስ መድፍ ሰርተውለታል። ይሄም ለአፄ ቴዎድሮስ የሰሩለት መድፍ ሴባስቶፖል ይባላል። እንግዲህ ይሄ ሁኔታ የአውሮፓውያን ሚሽናሪዎች መታሰር የእንግሊዝን መንግስት አሳስቧል። የእንግሊዝ መንግስት በተደጋጋሚ አፄ ቴዎድሮስን ኮንቪንስ ለማድረግ ደብዳቤ መጻፍ ጀመረ። ምን እንዲል? ቱ ሪሊዝ ዘ ዩሮፒያን ካፕቲቭስ አፄ ቴዎድሮስ ያሰራቸውን አውሮፓውያን እንዲፈታ በተደጋጋሚ የእንግሊዝ መንግስት መልእክት መላክ ጀመረ። በተለይ ሃርሙዝድ ራንሳም የሚባል መልእክተኛ ተልኮ አፄ ቴዎድሮስን ለማግባባት ሙከራ ተደርጓል። ሆኖም ግን ይህ መልእክተኛ አፄ ቴዎድሮስን በማግባባት አውሮፓውያን ማስፈታት አልቻለም። በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ የእንግሊዝ መንግስት ጦሩን ወደ አፄ ቴዎድሮስ ያዘመተው። የእንግሊዝ መንግስት ጦሩን በ1867 ዓመተ ምህረት ወደ አፄ ቴዎድሮስ ሲያዘምት የእንግሊዝ መንግስት የጦር አዛዥ የነበረው ጀነራል ሮበርት ናፒየር ይባላል። እንግዲህ ይሄ ጀነራል ሮበርት ናፒየር የእንግሊዝ የጦር ሰራዊት ኢት ስቶርምድ መቅደላ ሊከብ ችሏል። በዛም ኢት ሩትድ ዘ ኢትዮጵያን ፎርስስ ሊድ ባይ ፊታውራሪ ገብረየስ ዘ ባትል ኦፍ አሮጌ ኢን 1868 በፊታውራሪ ገብርዬ የሚመራው ፊታውራሪ ገብርዬ የአፄ ቴዎድሮስ ዋና ታማኝ የጦር መሪ ነው። በ1868 ዓመተ ምህረት አሮጌ ላይ የኢትዮጵያ የጦር ሰራዊት እና የእንግሊዝ የጦር ሰራዊት ጦርነት አድርጎ የኢትዮጵያ የጦር ሰራዊት ሙሉ በሙሉ በእንግሊዝ የጦር ሰራዊት ተሸንፏል። እንግዲህ በእርግጥ ከዛ በኋላ ዘኢትዮጵያን ትሩፕስ ብሪቲሽ አርሚ ሉትድ ዘኢትዮጵያን ትሬዠሪ አት መቅደላ ላይ የነበረውን ትሬዠሪ ሉት በማድረግ ወደ ሀገራቸው ወስደዋል። በተጨማሪም የአፄ ቴዎድሮስን ባለቤት እቴጌ ጥሩ ወርቅና ልጁን አለማየሁንም እንደዚሁ በመማረክ ወደ ሀገራቸው ወደ እንግሊዝ ወስደዋል። እንግዲህ አፄ ቴዎድሮስ አሮጌ ላይ ወታደሮቹ ሲሸነፉ በ1868 ዓመተ ምህረት ለእንግሊዝ እጄን አልሰጥም ብሎ ሂ ኮሚትድ ሱሳይድ ኦን አፕሪል 1868 አት መቅደላ ላይ ሱሳይድ ማለት ራሱን ማጥፋት መግደል ነው ማለት። ሂዝ ፕላን ኦፍ ክሬቲንግ ዩናይትድ ኢትዮጵያ ዲድ ኖት ማቴሪያላይዝ ኢትዮጵያን አንድ የማድረግ ፕላኑ ቅዱ ግብ አልመታም ማለት ነው። ሆኖም ግን ሂ ሌድ ዘ ግራውንድ ፎር ኢትዮጵያን ዩኒቲ የኢትዮጵያን አንድነት መሰረት ጥሏል። ምናልባትም ከሱ በኋላ የነበሩ መንግስታት ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ተግባራትን መፈጸም ችሏል። ኢትዮጵያ ልክ እንደ ዘመነ መሳፍንት ውስጥ ተመልሳ ልትገባ አልቻለችም። ኢትዮጵያን አንድ የማድረግ ራዕይ በሱ ተከታዮች ተግባራዊ ሆኗል ማለት ነው። አፄ ቴዎድሮስ ራሱን ካጠፋ በኋላ መቅደላ ላይ 3 ፓወር ኮንቴንደርስ ነበሩ፣ ፓወር ራይቫልስ ነበሩ። እነሱ እነማን ናቸው? አንደኛ
የትግራው ካሳ ምርጫ ነው። ሁለተኛው ዋግሹም ጎበዜ ገብረ መድኅን ኦፍ ላስታ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የሸዋው ምኒልክ ነው እና ቀጥታ የአፄ ቴዎድሮስ ኢሚዲየት ሰክሰሰር የሆነው ከሱ ቀጥሎ የነገሰው ዋግሹም ጎበዜ ኦፍ ላስታ ነው። የንግስና ስሙም ኢምፐረር ተክለ ጊዮርጊስ ተብሎ ለአጭር ጊዜ ለ3 ዓመት ከ1868 እስከ 1871 ዓመተ ምህረት ሊነግስ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ የአፄ ተክለ ጊዮርጊስ አገዛዝ it was challenged by the prince of ጎጃም ሸዋ and ትግራይ በጎጃም በሸዋና በትግራይ ፕሪንሶች መሪዎች ሩለሮች ቻሌንጅ ተደርጓል። መጨረሻ ላይ የትግራው ካሳ ምርጫ አፄ ተክለ ጊዮርጊስን ዲፊት አድርጓል። አዘ ባትል ኦፍ አሰም መቼ በ1871 ዓመተ ምህረት። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ አለ። ለምንድነው የትግራው ካሳ ምርጫ አሰም ላይ አፄ ተክለ ጊዮርጊስን ማሸነፍ የቻለው ለሚለው ዋናው መሰረታዊ ምክንያት ጀነራል ሮበርት ናፒየር ወደ መቅደላ ካምፔን ሲያደርግ የመቅደላን የአፄ ቴዎድሮስን የሚያገኝበትን ስልት አቅጣጫ እያስያዘ የነገረው ወይም ሰፖርት ያደረገው የትግራው ካሳ ምርጫ ሰው። ለዚህም ውለታ ጀነራል ሮበርት ናፒየር ከሀገር ከኢትዮጵያ ሲወጣ ብዙ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን ለካሳ ምርጫ ሰጥቶታል። ሰው በዛ ምክንያት ካሳ ምርጫ አፄ ተክለ ጊዮርጊስን ሊያሸንፍ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ከአፄ ቴዎድሮስ በኋላ የካሳ ምርጫ አፄ ተክለ ጊዮርጊስ ብዙም ሳይቆይ በካሳ ምርጫ ተሸንፎ አሰም ላይ ካሳ ምርጫ አፄ ዮሐንስ አራተኛ ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ ተብሎ በ1872 ዓመተ ምህረት ካሰም ባትል በኋላ ሊነግስ ይችላል ማለት ነው። እና አፄ ዮሐንስ he adopted the Ethiopian unity with different styles ኢትዮጵያን አንድ የማድረግ እርምጃ በተለያየ ስታይል አዶፕት አድርጓል። እንግዲህ he was political liberal ከአፄ ቴዎድሮስ ጋር ስናነጻጽረው ፖለቲካሊ ሊበራል ነው። and he followed the administration that resembled with federalism እንዲሁም የእሱ የአስተዳደር ስታይል ከፌዴራሊዝም ጋር ይገናኛል። እንግዲህ በፌዴራሊዝም ስርዓት የማዕከላዊ መንግስት ይኖራል፣ እንደገና የክልል መንግስታት ይኖራሉ። ሶ በዚህም በአፄ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት የስልጣን ሼሪንግ ነበር፣ ፓወር ሼሪንግ ነበር በሱና በተለያዩ ኦሪጂናል ሎርዶች መካከል። ፎር ዛት ማተር he recognized the power of ንጉስ ምኒልክ ኦፍ ሸዋ የንጉስ ምኒልክ ኦፍ ሸዋን ስልጣን ሪኮግናይዝ አድርጓል። እንደገና የጎጃሙን አዳል ተሰማን ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ብሎ ሹሟል። ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ኦፍ ጎጃም ኤንድ ካፋ ብሎ በ1881 ዓመተ ምህረት ሹሟል። በእርግጥ አፄ ዮሐንስ he devoted most of his time and energy to defend his country against external invaders አብዛኛውን ጊዜውን ያሳለፈው የውጭ ወራሪዎችን በመዋጋት ነው። ለምሳሌ በሱ ወቅት እነማን ኢትዮጵያን ለመውረር ሞክረዋል? ኢጂፕሽያንስ፣ ኢጣሊያንስ፣ መሐዲስትስ እና ከነሱ ጋር በመዋጋት ጊዜውን ዲቮት አድርጓል። መጨረሻ ላይ he was defeated by the መሐዲስት at the battle of መተማ in 1889 በ1889 ዓመተ ምህረት ከመሐዲስቶች ጋር ሲዋጋ ህይወቱን ሊያጣ ችሏል ማለት ነው። በእርግጥ አፄ ዮሐንስ he was more successful in building an empire than Emperor ቴዎድሮስ ምናልባትም ሊበራል የሆነ አፕሮች ስለነበረው ኢትዮጵያን ዩኒፋይ በማድረግ በኩል በተወሰነ መልኩ ከአፄ ቴዎድሮስ በበለጠ ሰክሰስፉል ነው። እንግዲህ ከመተማ ጦርነት በኋላ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የሆነው የሸዋው ምኒልክ ነው። የሸዋው ምኒልክ ንጉስ ምኒልክ assumed ኢምፐረር ምኒልክ the second in 1889 እንግዲህ ከዚህ በኋላ የፖለቲካል ሴንተሩ ከትግራይ ወደ ሸዋ ሽፍት አድርጓል። the shift of the political center from north to ሸዋ. So the battle of Metama resulted a dynastic shift from Tigrayan house to the ሸዋ.
So Emperor Minilik's reign had different features። እንግዲህ አፄ ምኒልክ አገዛዝ አጠቃላይ ፊቸሮቹ ምን ናቸው? አንደኛው ላርጅ ስኬል ኤክስፓንሽን ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ነው። ሁለተኛ ሂ ዲፌንድድ ዘ ካንትሪ አጌንስት ኮሎኒያል አግሬሽንስ አገሪትን ከውጭ ወረራ መመከት። እንደገና ሂ ኮንቲኒውድ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሞደርናይዜሽን በአፄ ቴዎድሮስ የተጀመረውን የዘመናዊነት አስተሳሰብ በከፍተኛ ሁኔታ አስፋፍቷል። እነዚህ ሞደርናይዜሽን፣ ዲፌንዲንግ አጌንስት ኮሎኒያል አግሬሽን እና ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን የአፄ ምኒልክ የግዛት ዘመን መገለጫዎች ተብለው ይወሰዳሉ። ሶ ለዛሬው በዚህ በቃና ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።